Good to have a high pulpit. Old people can lean on it. જેથી કરીને વૃદ્ધ માણસ એના પર ટેકો દઈ શકે. Spiritually, our pulpit should be high in spiritual things, spiritual realities, and things of eternity. એ જ રીતે આત્મિક બાબતોમાં જે ખરેખરી બાબતો છે તે બાબતોમાં આપણું પુલપિટ પણ ઊંચું હોવું જોઈએ. Many evangelical churches are there. They have a nice song, good message, but the deep things of God are not revealed. Pulpit is low. ઘણા એવી સુવાર્તિક મંડળીઓ છે જેમાં સુવાર્તાના સંદેશા વગેરે અપાય છે, પરંતુ આ જે દેવની ઊંડી બાબતો છે તે જણાતી નથી, એટલા માટે ત્યાંનું પુલપિટ આમ નીચું છે એવું કહેવાય. See, so many young people, a new generation standing for the Lord and His full purpose. આ જે નવી પેઢી જુવાનો તેઓ પ્રભુને માટે અને એના પૂરા ઉદ્દેશને સારું ઉભેલા છે. Parents are here, we have been praying for them. મા બાપ यहाँ છે, તેઓને સારું પ્રાર્થના કરે છે. And fellow saints are here. સાથી સંતો પણ यहाँ છે. We do not want just put them in the water and take out. They must come into the reality of their identification with Christ in His death, burial and resurrection. અમે કેવળ એમને પાણીમાં ડુબાડીને પાછા બહાર કાઢવા માંગતા નથી, પરંતુ એની જે વાસ્તવિકતા છે કે તેઓ ખ્રિસ્ત ઈસુના મરણ, દફન અને ઉત્થાનમાં એની સાથેનો જે ઐક્ય છે તે પ્રગટ કરે, એ વાત તેઓ સમજે. Many years ago when I was in Jehovah Shammah, 3 years ago. many years ago, ઘણા વર્ષો અગાઉ જ્યારે હું યહોવા શામ્મામાં હતો, God's servant Brother Goldsworthy of Australia was also there. અને ગોલ્સવર્ધી ભાઈ જેઓ ઓસ્ટ્રેલિયાના તેઓ પણ ત્યાં હતા. 1947. 1947 ની વાત કરું છું. How many years now? હવે કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 60 years. 60 વર્ષ પહેલા. So there were many baptisms and some were very emphatic about baptism and they should be baptized. અને તે સમયે ઘણા બાપ્તિસ્મા થતા અને ઘણા એવા ભારપૂર્વક કહેવામાં પણ આવતું કે તેઓએ બાપ્તિસ્મા પામવું જોઈએ. And Goldsworthy said, ગોલ્સવર્ધી ભાઈએ કહ્યું, it's good to put them into the water, it is easy, but to lift them up, raise them is most difficult. કે છે પાણીમાં એમને ડુબાડવા તો સહેલી વાત છે, પણ પાણીમાંથી બહાર કાઢવા તે બહુ અઘરી વાત છે. That means to build them up in relation to the things of God demands time, attention, travail, and not only the parents, the local leadership, elders are all involved in it. એનો અર્થ એ કે ખ્રિસ્ત ઈસુ પ્રભુમાં તેઓને બાંધવાને માટે ઘણો બધો સમય અને પ્રયાસ લાગી જાય છે. એને માટે માત પિતા છે અને જે વડીલો છે, મંડળીના બીજા સંતો છે, એઓના સહકાર અને પ્રયત્ન અને પરિશ્રમની જરૂર છે. The clock shows American time 3 o'clock maybe. Anyway, you permit me to share as much as possible, briefly but clearly, to prepare you for this baptism. અમે ટૂંકાણમાં પરંતુ સ્પષ્ટ રીતે બાપ્તિસ્માના વિશે થોડી એક બાબતો વહેંચવા ચાહીએ છીએ. Loving Father, we thank Thee for these young people and old ones in the midst of the church here at Beersheba, who have been prepared, we believe, by the Spirit, by Thy word, by the prayers of Thy people, for the testimony in baptism. સ્વર્ગીય પ્રેમાળ પિતા, બેરશેબા મધ્યે આજે જુવાનો અને કેટલાક મોટેરાઓને તમારા વચન દ્વારા, તમારા આત્મા દ્વારા, સંતોની પ્રાર્થનાઓ દ્વારા બાપ્તિસ્માને સારું તૈયાર કર્યા, તેઓને માટે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. So we rejoice they are obeying You. અને અમે આનંદ કરીએ છીએ કે તેઓ તમને આધીન થઈ રહ્યા છે. And the power of darkness may be put to shame in their obedience, in true testimony, with true repentance and faith in the Lord Jesus Christ. એમની આધીનતા દ્વારા, એમની ખરી સાક્ષી દ્વારા, એમના ખરા પસ્તાવા દ્વારા અંધકારની જે સર્વ શક્તિઓ છે તે લજ્જિત કરવામાં આવે. So take charge of us. અમારો અખત્યાર લો. Be with this humble servant in his weakness to share a word which is according to Thy counsel for Thy people. આ તુચ્છ દાસને પણ તમારા હાથમાં લો, જેથી કરીને તમારી ઈચ્છા અનુસાર તમારું વચન આપવાને માટે વૃદ્ધાવસ્થામાં તમારું બળ પ્રાપ્ત કરું. Giving those who only speak perhaps Hindi, others in Telugu, but in some way minister to all. કેટલાય કેવળ હિન્દી જાણે છે, કેટલાય કેવળ તેલુગુ, પરંતુ કોઈક રીતે તમે એમને પણ વચનનો લાભ આપો.
Welcome all who have come. જેઓ આવ્યા છે સર્વને તમે આવકારો. Pray with thanksgiving in Jesus' precious name. ઉપકાર સ્તુતિ સાથે ઈસુના મૂલ્યવાન નામથી માંગીએ છીએ. Amen. As we turn to Hebrews chapter 6, we have the foundational principles of the doctrine of Christ. ખ્રિસ્તના જે સિદ્ધાંત છે એના મૂળ તત્વ વિશે હેબ્રીઓના પત્રના 6 અધ્યાયમાં આપણે વાંચીએ છીએ. People say this is a pet doctrine, especially for those of the Bucksings assemblies, but we believe it is a sound doctrine for our pressing on to perfection. કેટલાય કે પ્રમાણે કહે છે આ ભાઈ બક્સિંગની મંડળીઓનું શિક્ષણ છે, પરંતુ આ તો બહુ ચોક્કસ એવું દેવનું વચનનું શિક્ષણ છે જેથી કરીને આપણે આગળ વધતા જઈએ. So Hebrews 6, હેબ્રી 6 અધ્યાય, we shall read the first few verses. પહેલી થોડી એક કલમમાં આપણે વાંચીશું. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not knowing again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Verse 2. બીજી કલમ વાંચીએ. તથા બાપ્તિસ્માઓ સંબંધીના ઉપદેશનો તથા હાથ મૂકવાનો તથા મરી ગયેલાઓના પુનરુત્થાનનો તથા અનંતકાળના ન્યાયકરણનો ફરીથી પાયો ન નાખીએ. And this will we do if God permit. કેમ કે જેઓ એકવાર પ્રકાશિત થયા, જેઓએ સ્વર્ગીય દાનોનો અનુભવ લીધો, જેઓ પવિત્ર આત્માના ભાગીદાર પણ થયા. Doctrine of baptisms, because the word baptism is originally said washings. They think it is only Jewish customary washing. અને બાપ્તિસ્માઓ સંબંધીનો ઉપદેશ જેનો અર્થ થાય છે ધોવું, અને કેટલાય કેમ માને છે કેવળ યહૂદીઓને લગતે આ ધોવાની વાત છે. But see how the chapter ends. પરંતુ અધ્યાયનો અંત કેવી રીતે થાય છે તે જુઓ. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus, made a high priest forever after the order of Melchizedek. ત્યાં ઈસુએ અગ્રેસર થઈને આપણે સારું પ્રવેશ કર્યો છે, અને મેલ્કીસેદેકના ધારા પ્રમાણે તે હંમેશને માટે પ્રમુખ યાજક થયો છે. So the foundation is mentioned, and the reaching into the high level of the high priest within the veil in perfection is God's requirement. જે પાયાની વાત તેની પણ નોંધ લેવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ઈસુ જે મહિમામાં છે તેની સંપૂર્ણતા સુધી પહોંચવાને માટે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. So we cannot brush it aside. It's a pet doctrine. It's not applicable to the church. એટલા માટે આ કેવળ મંડળીની આવો સિદ્ધાંત છે એવી વાત નથી. 6 things are mentioned. 6 વાતોની નોંધ કરવામાં આવી છે. 3 pairs 3 જોડકા છે of the principles of the doctrine of Christ. જે ખ્રિસ્તના વિશેના મૂળ તત્વો છે. They are foundational. અને તેઓ પાયાની વાત છે. You see in city how many buildings are coming up, 5 floors, 10 floors. What's the highest floor in Ahmedabad? How many floors? Engineer? 11. So the architects and the engineer make sure a true foundation is laid. શહેરમાં જે મોટા મોટા ઇમારતો હોય છે, 5 માળના, 10 માળના, અમદાવાદમાં સૌથી ઊંચું 11 માળનું છે. જે આર્કિટેક્ટ હોય, એન્જિનિયર હોય, એની કાળજી લે છે કે પાયો બરાબર ઊંડો નાખવામાં આવે. Much more because earthquake comes now and then around Gujarat. અને ગુજરાતની આસપાસ આજકાલ ધરતીકંપ ખૂબ થાય છે, એટલે વધારે કાળજી રાખે છે. So a true foundation should be laid so that we may be built upon it, established and growing and pressing on to perfection. એટલા માટે ખરો પાયો નાખવામાં આવવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે એના પર બાંધી શકીએ અને સંપૂર્ણતા સુધી આપણે આગળ વધી શકીએ. Repentance, turning around, a U-turn in our life. પસ્તાવો એટલે પાછા ફરવું, સંપૂર્ણ રીતે પાછા ફરી જવું. And faith toward the Lord Jesus Christ, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરનો વિશ્વાસ, who paid the price on Calvary's tree, bearing our sin and guilt and punishment to set me free. જેણે કાલ્વરીના ઝાડ પર આપણા જે પાપની શિક્ષા પોતાના ઉપર ઉઠાવી અને મોત ઉઠાવ્યું, દંડ ઉઠાવ્યો, જેથી કરીને તે આપણને મુક્ત કરે. Young people, have you turned around? જુવાનો, શું તમે પાછા ફર્યા છો? Yes, we have turned. હા, અમે પાછા ફર્યા છે. But again you will turn back. પણ પાછા ફરીને પાછા એ રસ્તે ના આવી જશો. You must take a U-turn and hold on to the course God has planned for you.
યુ ટર્ન લઈને જ્યાં જે રસ્તો પ્રભુએ તમારા માટે રાખ્યો છે એમાં ચાલો. You find repentance and faith or remission of sins was the theme to proclaim, which Jesus told the disciples after resurrection. પુનરુત્થાન પછી પ્રભુએ શિષ્યોને જે સંદેશ આપવાનું કહ્યું તે તો પસ્તાવો અને પાપોની માફીનો સંદેશ હતો. Luke chapter 24, after resurrection, the Lord appeared to his disciples. લુકના 24મા અધ્યાયમાં પુનરુત્થાન પછી પ્રભુ ઈસુ એના શિષ્યોને દર્શન દે છે. Luke 24, લુક 24મો અધ્યાય verse 45. 45મી કલમ. Then opened he their understanding that they might understand the scriptures. ત્યારે ધર્મલેખો સમજવા સારું તેણે તેઓના મન ખોલ્યા. हिंदी में कोई पढ़े? Luke 24:45. हिंदी में कोई पढ़िए. लूक 24:45. किसी के पास नहीं है हिंदी बाइबल? जोर से पढ़िए. The Lord must open our understanding, whether we speak Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, any language. માટે આપણે ગમે તે ભાષા બોલતા હોય, હિન્દી, ગુજરાતી, તામિલ, તેલુગુ, પરંતુ પ્રભુએ આપણા મન ખોલવા જોઈએ. Not only he opened the scripture, ન કેવળ ધર્મલેખો ખોલ્યા. see verse 32. 32મી કલમ. He opened to us the scriptures. તેણે આપણે સારું ધર્મલેખોનો ખુલાસો કરી બતાવ્યો. But verse 45 says, 45મી કલમ. he opened our understanding. તેણે આપણા મન ખોલ્યા. Our understanding is darkened. આપણું જે મન તે અંધકારમય છે. Unless the Holy Spirit works, our understanding cannot be enlightened. જ્યાં સુધી પવિત્ર આત્મા કામ ન કરે ત્યાં સુધી આપણા મનો પ્રકાશિત થઈ શકતા નથી. And the Holy Spirit only works on the basis of the cross, Christ crucified. અને પવિત્ર આત્મા કેવળ વધસ્તંભના આધાર પર કામ કરે છે, એટલે કે ખ્રિસ્ત વધસ્તંભે જડાયેલો એ વાત પર. So he tells his disciples in Luke chapter 24, માટે લુકના 24મા અધ્યાયમાં તે પોતાના શિષ્યોને કહે છે. verse 46. 46મી કલમ. Let's read it together. આપણે એને સાથે વાંચીએ. Thus it is તેણે written, તેઓને કહ્યું કે એમ લખેલું છે કે ખ્રિસ્તે દુઃખ સહન કરવું અને ત્રીજે દાડે મુયેલામાંથી પાછા ઉઠવું જોઈએ. verse 47. 47મી કલમ. અને યરુશાલેમથી માંડીને સગળી પ્રજાઓને તેના નામમાં પસ્તાવો તથા પાપ નિવારણ પ્રગટ કરાવવા જોઈએ. Beginning at Jerusalem, યરુશાલેમથી માંડીને repentance and remission of sin should be preached. પસ્તાવો અને પાપ નિવારણ પ્રગટ કરાવવા જોઈએ. Beginning at Jerusalem, યરુશાલેમથી માંડીને among all nations. સર્વ પ્રજાઓમાં. So the Lord was very specific as to what they should preach. અને કયો સંદેશ આપવો તે વિશે પ્રભુ બહુ ચોક્કસ હતા. On the day of Pentecost, Peter stood up with 11 facing Jerusalem and his religious Jew. Repentance, he preached. અને 50માના દિવસે યરુશાલેમમાં યહૂદીઓની સામે આવતા પિત્તરે પસ્તાવો પ્રગટ કર્યો. Acts chapter 2 verse 38. પ્રેરિત બીજો અધ્યાય 38મી કલમ. This Jesus, whom ye have crucified, is both Lord and Christ. Verse 36. 36મી કલમ. જે ઈસુને તમે વધસ્તંભ પર મારી રાખ્યો તેને દેવે પ્રભુ તથા ખ્રિસ્ત બનાવ્યો છે. Repent પસ્તાવો કરો and be baptized, every one of you, for the remission of your sins. અને તમારા પાપોની માફીને અર્થે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો. Verse 38. 38મી કલમ. They asked, what shall we do? તેઓએ પૂછ્યું અમે શું કરીએ? Repent and be baptized, every one of you, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. પસ્તાવો કરો અને ઈસુ ખ્રિસ્તને નામે તમારામાંનો દરેક બાપ્તિસ્મા પામો કે તમારા પાપનું નિવારણ થાય અને તમને પવિત્ર આત્માનું દાન મળશે. So repentance પસ્તાવો and receiving the remission of sins from the Lord Jesus Christ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસેથી પાપોની માફી મેળવવી and the receiving of the Holy Spirit, અને પવિત્ર આત્માનું દાન મેળવવું, who witnesses with me that I have become a child of God. જે મારી અંદર રહીને સાક્ષી આપે છે કે હું દેવનું બાળક છું. I am child of so and so. He's a good brother in the assembly, but that's all right. I become a child of the Lord. હું ફલાણા ફલાણા ભાઈનો દીકરો છું, સારા ભાઈનો દીકરો છું, એ બધી વાત તો સારી છે, પરંતુ મારે દેવના બાળક બનવું જોઈએ. Romans 8:16. રોમી 8મો અધ્યાય 16મી કલમ. The Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. દેવનો આત્મા આપણા આત્માની અંદર સાક્ષી પૂરે છે કે આપણે દેવના છોકરા છીએ. દેવનો છોકરા છે. દેવના છોકરા છીએ.
Are you sure about it? શું તમને એની ખાતરી છે? Then only you should be baptized. તો જ તમે બાપ્તિસ્મા પામી શકો છો. So with that assurance you should go into the water. એ ખાતરી સાથે પાણીમાં જવું જોઈએ. When the Lord Jesus gave the commission in Matthew chapter 28, માથીના 28મા અધ્યાયમાં પ્રભુ ઈસુએ આજ્ઞા આપી. Matthew chapter 28, માથી 28મો અધ્યાય. called the apostles to that particular place. અને બધા જે પ્રેરિત હતા તે સ્થાન પર હતા. Verse 16. 16મી કલમ. The 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. પણ 11 શિષ્યો ગાલિલમાં એક પહાડ પર જ્યાં ઈસુએ તેઓને જવાનું કહ્યું હતું ત્યાં ગયા. Appointed them. ત્યાં તેઓને જવાનું કહ્યું હતું કે નિર્માણ કર્યું હતું. So he is going to tell them very important, not just meeting on the way, appointed place you come. એટલા માટે માર્ગમાં કંઈક મળી ગયા ને વાત કરી એવું નહીં, પણ નક્કી કરેલું સ્થાન, એ નક્કી કરેલા સ્થાનમાં તમે આવો. Was it a mountain or a plain? એ પહાડ હતો કે સમતલ ભૂમિ હતી? બોલો. પહાડ હતો. That means a very high level conference. આનો અર્થ કે બહુ ઊંચી કક્ષાની કોન્ફરન્સ. Very important matter he has to share with them. અને તેઓની સાથે બહુ મહત્વની વાત તે વહેંચવા ચાહતો હતો. And they worshipped. તેઓએ તેનું ભજન કર્યું. And then he says, verse 18, 18મી કલમ. Jesus came and spake unto them, all power is given unto me in heaven and earth. અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. Verse 19. 19મી કલમ. This is the great commission. અને આ મોટી આજ્ઞા છે. Touching all nations. અને સર્વ દેશનાઓને માટે છે. All languages. સર્વ ભાષાઓને માટે. And all areas and races. અને સર્વ વિસ્તારોને માટે, સર્વ જાતિઓને માટે છે. And verse 19. 19મી કલમ. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. Verse 20. 20મી કલમ. મેં તમને જે જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ, અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. 3 things are in this commission. આ જે આજ્ઞા છે એમાં 3 બાબતો છે. પહેલી બાબત, make disciples of all nations. સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો. कैसा शिष्य हो जाइए? કેવી રીતે શિષ્ય બનશે? By repenting and receiving the remission of sins, you become a disciple and belong to the Lord Jesus Christ. પસ્તાવો અને પાપોની માફી મેળવવા દ્વારા શિષ્ય આપણે થઈ શકીએ છીએ અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આપણે અંગીકાર કરીએ છીએ. This is the church's mission to evangelize. એટલા માટે મંડળીનું જવાબદારી એ છે કે તે સુવાર્તા પ્રગટ કરે. Many are holding on to the first part, evangelize, evangelize. અને ઘણા એવા છે કેવળ સુવાર્તા પ્રગટ કરો, સુવાર્તા પ્રગટ કરો એટલું જ કહે છે. So souls may be saved. એ માટે આત્માઓ તારણ પામે. They may not enter into wrath and destruction. અને નાશમાં અને કોપની નીચે ના આવી પડે. They stop there. અને ત્યાં જ તેઓ અટકી જાય છે. The second point, પણ બીજો ભાગ, baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. That is important. આ મહત્વનું છે. They must enter into a real relationship with a crucified Savior in His death, burial and resurrection. પ્રભુ ઈસુ જે વધસ્તંભે જડાયેલો તેની સાથે એના મરણમાં, દફનમાં અને ઉત્થાનમાં એક ખરા એકતામાં તેઓએ આવવું જોઈએ. So this is part of the apostles' doctrine as it was practiced in the early church. અને આ તો પ્રેરિતોના બોધનો ભાગ છે જે પ્રથમ મંડળીમાં તેઓ એને અનુસરતા હતા. And over the centuries it is maintained still by those who are holding fast the apostles' doctrine under the lordship of Jesus Christ. અને આ જો કે સદીઓ વહી ગઈ તો પણ પ્રેરિતોના બોધને જેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિરપદ નીચે રહીને વળગી રહ્યા છે તેઓ આ બાબતનો અત્યારે પણ અમલ કરે છે. So unless you become a disciple, unless you repent and your sins are forgiven, you should not be baptized. જ્યાં સુધી તમે શિષ્ય ન બનો, પસ્તાવો કરીને પાપોની માફી ન મેળવો ત્યાં સુધી તમારે બાપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ નહીં. In the Syrian church in which I was born in Trivandrum, ત્રિવેન્દ્રમમાં જે સિરિયન ચર્ચ છે જ્યાં મારો જન્મ થયો હતો, 1918,
1918ની સાલમાં when I was 40 days old, મારી ઉંમર જ્યારે 40 દિવસની I was હતી, taken to the priest. મને પ્રિસ્ટની પાસે લઈ જવામાં And the આવ્યો baptistry, small one. અને નાની જે બાપ્તિસ્મા હતી ત્યાં મને બાપ્તિસ્મા આપવામાં આવ્યું. And they put me inside. પછી તેઓએ મને અંદર મૂક્યો The godfather is holding my hand. અને જે ગોડ ફાધર હતા એમણે મારો હાથ પકડ્યો હતો And he is repeating for me. અને તે મારે બદલે તેઓ બોલતા હતા. And I am 40 days old, I don't know anything. હું તો માત્ર 40 દિવસનો, મને શી ખબર. But this godfather is repeating on my behalf. પણ આ ગોડ ફાધર હતા તે મારે પક્ષે બોલતા હતા. I, Kurula Philip, this day renounce sin and Satan and receive Messiah. અને આ દિવસે હું કુરુવેલ્લા ફિલિપ તે પાપ અને શૈતાનને નકારું છું અને મસીહાનો સ્વીકાર કરું છું. It's very correct. બહુ ખરું. And that's what the Gospels say. I renounce sin and Satan and receive Christ. અને બહુ ખરી વાત છે કે હું પાપ અને શૈતાનનો નકાર કરું છું પણ ખ્રિસ્તનો સ્વીકાર કરું છું. But 40 days old, I don't know anything. 40 દિવસના બાળક તરીકે મને કંઈ ખબર નહોતી. So when I come to the age of accountability, I must decide, renounce sin and Satan, repent and receive Christ. પરંતુ જ્યારે મારી સમજદારી આવી ત્યારે મારે પાપનો પસ્તાવો કરીને પાપોની માફી મેળવીને પાપ અને શૈતાનને નકારવા જોઈએ. That's what I did in the year 1944. 1944ની સાલમાં મેં એ કામ કર્યું. Brother Bhaksing himself baptized me ભાઈ ભક્સિંગે પોતે મને બાપ્તિસ્મા આપ્યું હતું in Jehovah Shammah. યહોવા શામ્મામાં. Of course, I left the ship. અને મેં જે વાણ હતું તે છોડ્યું. I had no fellowship. મારે કોઈ સંગત નહોતી. I found fellowship with God's children in Jehovah Shammah. દેવના સંતાનો જેઓ યહોવા શામ્મામાં હતા તેઓની સાથે મને સંગત મળી. Slowly entered in the apostles' doctrine. અને ધીરે ધીરે પ્રેરિતોના બોધમાં હું આવ્યો. And that is how the Lord established me, taught me, though I made many mistakes, recovered me, restored me, still pushing me along. અને એ રીતે પ્રભુએ મને સ્થાપતા ગયા. જો કે મેં ઘણી ભૂલો કરી તો પણ ફરીને ફરી પ્રભુ મને ઉઠાવતા ગયા, સુધારતા ગયા અને મને આગળ ને આગળ અત્યાર સુધી વધારતા ગયા છે. The third is teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. અને ત્રીજી વાત જે પ્રભુએ કહી, મેં તમને જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ તેઓને પાળવાનું શીખવતા જાઓ. First is evangelize for the salvation souls. સૌથી પહેલા તો તારણ પામે આત્માઓ એ માટે તેઓને સુવાર્તા આપો. Secondly, according to the apostles' doctrine, they must be baptized, expressing their union with Christ in his death, burial and resurrection. અને બીજું, પ્રેરિતોના બોધ પ્રમાણે તેઓને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણ, દફન અને ઉત્થાનમાં એકતા જાહેર કરવાને માટે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપો. Thirdly, ત્રીજી બાબત, must teach them to observe all things whatever I commanded. જે આજ્ઞા મેં તમને આપી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ. So I must be in fellowship with a family, a local church where I learn and obey and I am instructed and corrected. માટે એવી જે સ્થાનિક મંડળી એની સંગતમાં મારે રહેવું જોઈએ જ્યાં મને શીખવવામાં આવે, મને સૂચના કે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, જેથી કરીને એમની સંગતમાં રહીને હું વધતો જાઉં. This is the threefold commission with which the risen Lord sent his disciples, ordinary fishermen, no power, no influence in society, no money to support them and no other thing of importance. આ ત્રણ આજ્ઞાઓ સાથે પ્રભુએ પોતાના પ્રેરિતોને આ જગતમાં મોકલ્યા, જેઓ સાદા સીધા માછીમારો હતા. સમાજમાં તેઓ બહુ ખ્યાતિ પામેલા નહોતા. એમને પોતાને આધાર આપવા માટે એમની પાસે પૈસા પણ નહોતા, પરંતુ અને નિર્બળ હતા તો પણ પ્રભુએ તેઓને મોકલ્યા. But their eyes had to be fastened upon the risen, all-powerful Lord living for them. અને જે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તેઓને સારું જીવિત હતો તેના પર તેઓ આધારિત હતા. So they went forth and preached. માટે તેઓ ગયા અને પ્રચાર કર્યો. So in the water of baptism, you are entering into a sepulchre, grave, where you are saying, I am died with Christ, and again you will be lifted up from the water, expressing that you have risen with Christ. માટે જ્યારે આપણે બાપ્તિસ્માના પાણીમાં જઈએ છીએ ત્યારે કબરમાં જઈએ છીએ અને એમ કહીએ છીએ કે હું ખ્રિસ્તની સાથે મરણ પામ્યો છું, અને જ્યારે પાણીમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે હું ખ્રિસ્તની સાથે સજીવન થયેલો છું.
If you are afraid of drinking water, water goes into the nose, you just hold like this. નાકમાં મોંમાં પાણી ઘૂસી જાય એની બીક લાગતી હોય તો આ પ્રમાણે નાક દબાવીને જજો. Don't be afraid. They put me down. How long they will keep me under, I don't know. અને બીસો નહીં, મને પાણીમાં ડુબાડ્યો, ક્યાં સુધી ડુબાડેલો રાખશે એવું બીસો નહીં. You will be brought up the next moment. બીજી જ પડે તમને બહાર કાઢી નાખશે. But in spiritual experience, પરંતુ આત્મિક અનુભવમાં we have again and again reckoning ourselves to dead, go into the death of Christ. આપણે ફરી ને ફરી પોતાને મુએલા ગણવા પડે છે, ખ્રિસ્તના મૃત્યુમાં પોતાને એક કરવા પડે છે. Romans 6 says that. રોમી 6 અધ્યાયમાં તે કહેલું છે. Romans 6 you must read again after the baptism also. બાપ્તિસ્મા પછી પણ રોમીનો 6 અધ્યાય ફરી વાંચજો. Romans 6, 10 and 11. રોમી 6 અધ્યાય 10 અને 11 કલમો. Repeat. Our brother in Gujarati, somebody can read in Hindi also. હું ગુજરાતીમાં વાંચું છું, મારી પાછળ બોલશો. કેમ કે તે મુઓ એટલે પાપના સંબંધમાં તે એક જ વાર મુઓ, પણ તે જીવે છે એટલે દેવના સંબંધમાં તે જીવે છે. તેમ તમે પણ પોતાને પાપના સંબંધમાં મુએલા, પણ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આશરે દેવના સંબંધમાં જીવતા ગણો. I see all English Bibles, so I'll read in English. You repeat. Verse 10, Romans 6. In that he died. In that he died. He died unto sin once. He died unto sin once. But in that he liveth. But in that he liveth. He liveth unto God. He liveth unto God. Likewise. Likewise. Reckon ye also. Reckon ye also. Yourself. Yourself. To be dead indeed unto sin. Dead indeed unto sin. Alive unto God. Alive unto God. Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. Have you read in Gujarati? ગુજરાતી. So we have to reckon ourselves. માટે આપણે ગણવા પડે છે. Reckoning is a commercial term. આ જે ગણવાની વાત છે તે તો વ્યવહારુ વાત છે. Those who study BCom, they reckon, add and all. In the bank, they reckon so much is put into my account. અને જેઓ બીકોમ વગેરે ભણે છે તેઓ એ પ્રમાણે ગણિત કરે છે કે આ પ્રમાણે બેંકમાં મારા ખાતામાં આટલા જમા કર્યા વગેરે. Supposing you go away from Ahmedabad, you go to another city for your study. અને અમદાવાદથી તમે બીજા શહેરમાં અભ્યાસને માટે જાઓ. Daddy says, open a bank account. ત્યારે પપ્પા કહે કે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવજો. So that when you want some money, you can draw from it. એ માટે કે જ્યારે કઈ પૈસા જોઈએ તેમાંથી આપણે ઉપાડી શકીએ છે. Daddy with prayer and concern sends you 5,000 or something for the period. અને પિતા પ્રાર્થના પૂર્વક તમને 5,000 કે બીજા કંઈક મોકલતા રહે. And I receive a notice from the bank, 5,000 rupees is put to your account, so you can draw from it. અને બેંક તરફથી મને માહિતી આપવામાં આવે કે તમારા ખાતામાં 5,000 જમા કરવામાં આવ્યા છે, તમારી ઈચ્છા હોય તો તે ઉપાડી શકો છો. It came from your father. અને મારા પિતાથી આવ્યું. Or it may come from your sponsor who is giving you the privilege of learning. કાં તો જેઓ તમને ભણવાનું કહે છે તેઓના સ્પોન્સરથી તમને મળ્યું હોય. But I am reckoning, वो पैसा उधर है बैंक में. પરંતુ એ બાબત ગણું છું, મારા ખાતામાં એ પૈસા છે. So पैसा છે, so I write the check. એટલા માટે હું ચેક લખું, put my signature, મારી સહી કરું hand it over, અને પછી એમને આપું. and I wait till my number comes. અને પછી જ્યારે મારો નંબર આવે 625. 625. Here 500 rupees I take. લો 500 જોઈએ, આ 500 રહ્યા. So you must use that money carefully for your advancement in your study and day-to-day need. ભણતરમાં આગળ વધી શકો અને રોજિંદી જરૂરિયાત પૂરી પડી શકે માટે સાવધાનીથી તમારે પૈસા વાપરવાના હોય છે. So this reckoning should continue. આ ગણવાની બાબત ચાલુ રહેવી જોઈએ. All of us have been baptized many years ago, sitting here. આપણામાંના જેઓ અહીંયા બેઠેલા છે ઘણા વર્ષો પહેલા બાપ્તિસ્મા પામ્યા. There may be some area in which you have to reckon yourself dead to sin and alive unto God through Jesus Christ. તમારા જીવનમાં એવું કોઈ બાબત છે જ્યાં તમારે પાપના સંબંધમાં મુએલા ખ્રિસ્તને માટે જીવતા ગણવાની જરૂર છે. Christ's death is a death for our sin, substitutionary. અને ખ્રિસ્તનું જે મરણ છે એ તો આપણા પાપના બદલામાં મરણ છે. Also is a death
in which I died with him. અને જે કઈ એના મરણની બાબત છે એમાં હું એની સાથે મરણ પામું છું. Substitutionary, naku badal. મારા બદલામાં તે મરણ પામ્યો. Telugu is Rakshakunda naku badalu శిక్షయనుభవించినావు సిలువయందు సొమ్మసిల్లి చావొందితివి నాకై ఎంత జాలియే శివా અપાર કરુણાળુ તારનાર. Sing the first words in Gujarati. મારે બદલે તારણહારે શિક્ષા વેઠી કેવી ભારે. મારે બદલે તારનારે શિક્ષા વેઠી કેવી ભારે. શ્રાપિત થઈ કૃષ્ણ ઉપર અનને કૃષ્ણ ઉપર તેરી હે અપાર કરુણાળુ તારનાર. દયા તારી શી અપાર હે પ્રેમી તારનાર. So his death has a twofold aspect. Representatively for me he died. માટે એનું જે મરણ છે એના બે પ્રકારની અસર છે. મારે બદલે અને મારા પ્રતિનિધિ તરીકે તે મરણ પામ્યું. The moment I trusted in him, the value of that death has removed my punishment, my judgment, everything that is against me by God. જે પડે મેં તેના પર વિશ્વાસ મૂક્યો તે જ પડે. મારી વિરુદ્ધ જે પ્રભુની શિક્ષા, પ્રભુનો જે કોપ તેને મારા પરથી દૂર કરી નાખવામાં આવ્યો. My sins are forgiven. મારા પાપ માફ થયા. Holy Spirit comes to tell me I have become his child. અને પવિત્ર આત્મા મને કહેવા માટે આપવામાં આવે છે કે હું દેવનું સંતાન છું. But his death is not only a representative death for me. મારા પ્રતિનિધિ તરીકે તે મરણ પામ્યો એટલું જ નથી. He carried me also into that death. તેણે મને પણ લઈને મરણમાં મૂક્યો. So that I died to self and sin and live alive to God. એ માટે કે હું રોજ સ્વને માટે, પાપને માટે મરણ પામું અને ખ્રિસ્તને માટે જીવું. Our sins can be forgiven. આપણા પાપો માફ થયા છે. Blood cleanses it. રક્ત તેને શુદ્ધ કરે છે. Blood cannot cleanse self. પરંતુ રક્ત સ્વને શુદ્ધ કરી શકતું નથી. Self must die. સ્વ તો મરવું જ પડે. That death took place 2000 years ago when Christ died. અને તે તો 2000 વર્ષ પહેલા જ્યારે ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યો ત્યારે તે બન્યું છે. So something of self will crop up in your life. માટે સ્વનું જીવનમાં કંઈક ને કંઈક દેખાશે. And I must reckon it died in the death of Christ and reckon myself dead and live unto God. અને ત્યારે ખ્રિસ્તની સાથે હું મુઓ છું એ બાબત મારે ગણીને પોતાને ખ્રિસ્તની સાથે મરેલો ગણવો પડશે. Romans 6:11. રોમી 6 અધ્યાય 11મી કલમ. Those of you have come to see the baptism. જેઓ બાપ્તિસ્મા જોવા આવ્યા છો, Are you reckoning Romans 6:11 in your life? શું રોમી 6 અને 11 તમારા જીવનમાં ગણો છો? Otherwise, નહીં તો your baptism is not accomplishing what God wants you to accomplish. જે ઉદ્દેશ ચાહે છે દેવ બાપ્તિસ્મા દ્વારા પૂરો થાય તે પૂરો થઈ શકશે નહીં. Your self is so alive. અને તમારો જે જૂનો સ્વભાવ તે બહુ જાગૃત છે. Self-interest, સ્વરસ, self-importance, અને સ્વ મહત્વતા, and all self-centeredness. અને તમામ સ્વાર્થીપણું. And Christ has not become the center. અને ખ્રિસ્ત કેન્દ્ર સ્થાને નથી. So Lord, as I see this baptism, though I am baptized 70 years, 60 years ago, help me to reckon myself dead to sin, alive unto God through Jesus Christ. એટલા માટે પ્રભુ તમે મને ક્ષમા કરો. અને જો કે હું 60 કે 70 વર્ષ પહેલા બાપ્તિસ્મા પામ્યો છું તો પણ
પાપને માટે મુએલો, ખ્રિસ્તને માટે જીવતો એમ ગણવા તમે મારી સહાય કરો. This is the secret of sanctification. આ તો પવિત્રીકરણનું રહસ્ય છે. Progressively, પ્રગતિશીલ પવિત્રીકરણ, experientially, આનુભાવિક પવિત્રીકરણ, self-dying, Christ living. જૂનો સ્વભાવ મરતો જાય, ખ્રિસ્ત જીવતો રહે. Because of that one offering which he offered on my behalf 2000 years ago. જે એક બલિદાન મારે પક્ષે 2000 વર્ષ પહેલા તેમણે કર્યું, તેને કારણે આ શક્ય છે. 1 Thessalonians chapter 4, પહેલું થેસા 4 અધ્યાય, I want to connect it. મારે એને એની સાથે જોડવું છે. When the Lord shall come, જ્યારે પ્રભુ આવશે, 1 Thessalonians chapter 4, પહેલું થેસા 4 અધ્યાય, verse 16, verse 15. 15મી કલમ. For this way we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. કેમ કે અમે પ્રભુના વચનથી તમને કહીએ છીએ કે પ્રભુના આવતા સુધી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છે તેઓ ઊંઘેલાઓની પહેલા જનારા નથી. જીતા રહેના છો. જીવતા રહેનારા છીએ. Again, verse 16. 16મી કલમ. Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain. 16 અને 17. કેમ કે પ્રભુ પોતે ગર્જના સહિત, પ્રમુખ દૂતની વાણી સહિત તથા દેવના રણશિંગડા સહિત આકાશમાંથી ઉતરશે, અને ખ્રિસ્તમાં જેઓ મુએલા છે તેઓ પ્રથમ ઉઠશે. પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છીએ તેઓ પ્રભુની સાથે વાદળામાં તણાઈ જઈશું. So the Paul was expecting the Lord to come, or if he doesn't come, he is saying we which are alive. પાઉલ કહે છે કે પ્રભુ આવનાર છે, અને જો કદાચ તે આવવામાં વિલંબ થાય તો એટલા માટે કહે છે આપણે જેઓ જીવતા રહેનારા છે. So the simple straightforward meaning means we who are living. એનો સીધો અર્થ કે જેઓ જીવતા છે તેઓ, We who are living જેઓ જીવતા છે shall be caught up together. તેઓ તેમની સાથે તણાઈ જઈશું. We who are alive. આપણે જેઓ જીવતા છીએ. I want to connect it with Romans 6:11. રોમી 6:11 સાથે એને સાંકળી દો. Dead to sin and alive unto God. પાપને માટે મુએલા, ખ્રિસ્તને માટે કે દેવને માટે જીવતા. I am a believer, I am baptized, but I am not alive unto God. હું તો વિશ્વાસી છું, બાપ્તિસ્માની સાક્ષી આપી છે, પણ દેવ માટે જીવતો નથી. I am alive to many things in the present world. હાલના જગત માટે ઘણી બાબતો માટે જીવું છું. Politics, money, cricket, and fashion, food, travel. But I am not alive unto God. રાજકારણ માટે જીવું છું, પૈસા માટે, રમત ગમત માટે, ખોરાક માટે, વસ્ત્રો માટે જીવું છું, પણ દેવ માટે જીવતો નથી. So that is a very low life. અને એ જીવન બહુ નીચી કક્ષાનું છે. God wants us to be alive. પ્રભુ ચાહે છે કે આપણે જીવીએ. He is alive, alive forevermore. તે જીવે છે, સદા જીવંત છે. I am he that liveth was dead, alive forevermore. He spoke to John in the Isle of Patmos. John, Revelation 1:18. પ્રકટીકરણ પહેલા અધ્યાયની 18મી કલમ. યોહાન જ્યારે પાત્મસ બેટ પર હતો ત્યારે પ્રભુ ઈસુએ તેને કહ્યું, હું મું હતો પણ હું જીવું છું અને સદાકાળ જીવંત છું. See, sad to see in the Mandali, those who are not alive to divine movement, divine thought, divine direction. અને જેઓ મંડળીમાં છે પરંતુ જીવંત નથી, એમના જીવનો જોઈને બહુ દુઃખ થાય છે, જેઓ દૈવી દોરવણી અને દૈવી બાબતોને માટે જીવંત નથી. Push him. એને ધક્કો મારે, He is not feeling anything. પણ એને ખબર જ નથી પડતી. He is not alive to my touch. અને સ્પર્શ કરું છું પણ એને ખબર પડતી નથી. And I am not alive to the spurge of the Lord Jesus. પ્રભુ ઈસુના સ્પર્શની ખબર પડતી નથી. I am dead because I am holding to my way. એનું કારણ એ છે કે હું મારા માર્ગોને પકડી રહ્યો છું. So the baptism is a deep truth, the cross of Christ by which we died to ourselves and sin and Satan, alive unto God, his thoughts and plans and purposes. એટલા માટે બાપ્તિસ્મા એક ઊંડું સત્ય છે, જેમાં પ્રભુ ઈસુના મરણને આશરે હું પણ મારા પાપોને માટે, મારા માર્ગોને માટે, શૈતાનને માટે મુએલો છું. પ્રભુને માટે, એની ઈચ્છાને માર્ગોને માટે હું જીવંત છું. Now young people are all studying.
હવે જુવાનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. One day you will become a qualified man. એક દિવસ તમે ભણી ગણીને મોટા થશો. Shall I go to America? Shall I go to Australia? Shall I go to England? હવે અમેરિકા જવું કે ઇંગ્લેન્ડ જવું કે ઓસ્ટ્રેલિયા જવું, And so many thoughts will come. અને ઘણા બધા વિચારો આવશે. And you mention, I am planning to go to Australia. હવે હું ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા વિચારું છું, There is chances of it. અને ત્યાં ચાન્સીસ છે, Also there is something about America too. અને અમેરિકા વિશે પણ. Then all of a sudden you find પછી અચાનક તમને એવું ખબર પડે, Lord is trying to speak to you. પ્રભુ તમારી સાથે વાત કરતા હોય, Be dead to your plans for Australia. ઓસ્ટ્રેલિયા માટેના તારી યોજનાઓ માટે મરણ પામ, Be alive to my plan for America. અમેરિકા માટેની મારી જે યોજના છે એને માટે જીવતો થા, Oh, be alive to my plan to stay in Gujarat. અને મારી જે યોજના છે ગુજરાતને માટે ત્યાં રે. So I am dead to that, Mate- alive to this. પેલા માટે મરેલો, આ પ્રભુની ઈચ્છા માટે જીવતો. I am a servant of God. હું પ્રભુનો દાસ છું, I want to go somewhere. મારે કંઈક જવું છે. Of course, people have been invited and there are opportunities. અને લોકો આમંત્રણ આપે ને, તક હોય, And there may be other places which I also can go. અને બીજી પણ જગ્યાઓ હોય જ્યાં હું જઈ શકું. So natural preference and longing can come. ત્યારે જે કુદરતી આકર્ષણો અને મારી ઈચ્છાઓ આગળ આવી શકે છે, But there my ichha should not function. પરંતુ ત્યાં મારી ઈચ્છાએ કામ કરવું જોઈએ નહીં. I died to that so એ that I માટે- may live unto him and to the will of God. માટે મારી ઈચ્છાને સારું હું મરું, પરંતુ દેવની ઈચ્છાને સારું હું જીવું. Coming in the Lord for his church reminds us that we should be alive, alive unto him. માટે પ્રભુનું આગમન આપણને એ બાબતની યાદ દેવડાવે છે કે આપણે પ્રભુ પ્રભુ માટે જ જીવીએ, Not just physically alive, અને કેવળ બેઠેલા જીવતા રહીએ એવું નહીં. spiritually alive. માફ કરજો, શારીરિક રીતે જીવતા એમ નહીં, પણ આત્મિક રીતે જીવતા. God wants in the mandali such sisters, brothers, old and young, who are alive to the Lord, alive to his plan, alive to his movement, alive to his direction. પ્રભુને મંડળીમાં એવા ભાઈઓ એવી બહેનોની જરૂર છે જે પ્રભુની દોરવણીને માટે, માર્ગદર્શન અને સૂચનાઓને માટે જીવંત એવા લોક હોય. Acts chapter 13, as they ministered and fasted, they were made alive to the work of God through Barnabas and Saul. અને જ્યારે પ્રેરિત 13મા અધ્યાયમાં તેઓએ ઉપવાસ સહિત ઉપાસના કરી, ત્યારે પાઉલ અને બારનબાસની મારફતે જે સેવા કરાવવાની હતી તે બાબતને સારું તેઓ જાગૃત હતા. And in fellowship with the Holy Spirit, they were sent. પવિત્ર આત્માના સહવાસથી તેઓને મોકલવામાં આવ્યા. So the Lord must help me in the service for his gospel, in fellowship with the church, alive to his full purpose and plan. એટલા માટે જે સુવાર્તાની સેવા છે, મંડળીની સેવા છે, એમાં પ્રભુની જે પૂરી યોજના છે એની સાથે એક રહેવાને પ્રભુ મારી સહાય કરો. Not alive to his permissive will, but alive to his perfect will. અને આપણને રજા આપે એ ઈચ્છામાં નહીં, પરંતુ એની સંપૂર્ણ ઈચ્છામાં આપણે જીવીએ. Tomorrow you get employed, આવતીકાલે તમને નોકરી મળે, you are reaching 26, 27. 26-27 વર્ષના તમે થઈ જાઓ, Daddy, mommy wants you to get married. અને પપ્પા મમ્મી કે હવે લગ્ન કરો. Oh, that's very important. એ બહુ જરૂરી છે. So many proposals will come. અને ઘણા બધા માંગા આવે, Hindu advertisement, bridegrooms wanted, brides wanted. અને પછી એવા હિન્દુઓની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે વર જોઈએ, કન્યા જોઈએ, 5 feet 6 inches, 5 ફૂટ 6 ઇંચના, hair color, અને ગોરા જોઈએ, prominent nose. અને અણીદાર નાકવાળા. All these things are there. આ બધું હશે, But you must be alive to the will of God. પણ આપણે દેવની ઈચ્છા માટે જાગૃત રહેવું પડશે. So all this problem which we face in human life will find a solution and direction through the cross of Christ. માનવી જીવનમાં જે સર્વ સમસ્યાઓનો આપણે સામનો કરીએ છીએ એનો ઉકેલ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભમાં છે. So as you go down into the water, જ્યારે પાણીમાં અંદર ઉતરશો, I am reckoning myself dead to sin, dead to myself, and buried. I want to rise to live on the will and plan of God. ત્યારે આ પ્રમાણે પોતાને કહેજો, હું પોતાને માટે, પાપને માટે અને સ્વને માટે મરણ પામું છું, પામવું છે અને પામેલો રહીશ. ખ્રિસ્તને માટે હવે હું જીવીશ. So it's a progressive thing. It may not be achieved all of a sudden, but step by step it will go. માટે આ પ્રગતિશીલ બાબત છે, અચાનક આપણે સંપૂર્ણતામાં પહોંચી જતા નથી. So we must take a step and seek the working of the cross in our life.
માટે આપણે પગલું ભરતા જઈએ અને વધસ્તંભનું કામ આપણા જીવનમાં થતું રહે એની આપણે શોધમાં રહીએ. I am reading through the book of Exodus, the coming out of Israel out of Egypt. હું નિર્ગમનના પુસ્તકને વાંચી રહ્યો છું અને ઇસ્રાયેલીઓ મિસર દેશમાંથી જે નીકળ્યા એ વાંચું છું. Separation totally from Egypt. અને મિસરમાંથી સંપૂર્ણ રીતે અલગ થયા. Egypt is a type of the present world system. મિસર તો હાલનું જે જગતની રીત છે તે બતાવે છે. And in this world system, God has no place, so to say. અને આ જગતની રીતોમાં દેવને કોઈ સ્થાન હોતું નથી. And we are brought out of the world system આપણને જગતના રીત ભાતમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે to be in the heavenly system of Christ. એ માટે કે ખ્રિસ્તની જે સ્વર્ગીય રીત ભાત છે તેમાં આપણે આવીએ. No doubt we to live in the world, work with others and labor like others. બીજાઓ જેમ જીવે છે તેમ આપણે પણ પૃથ્વી પર જીવવું પડે છે, એમના જેવી મહેનત કરવી પડે છે. But concerning my God, my worship and His will and plan and future, I must be governed by Him. પરંતુ મારા દેવ વિશે, મારા ભવિષ્ય વિશે, મારા ભજન વિશે અને એની ઈચ્છાઓ વિશે એનાથી મારે દોરવાવું જોઈએ. So Israel was sheltered under the blood. અને ઇસ્રાયેલીઓને રક્તનો આશરો મળ્યો And they moved out. અને તેઓ બહાર નીકળ્યા They came to the Red Sea. અને લાલ સમુદ્રમાં આવ્યા. And the Lord told Moses to lift up his rod. અને પ્રભુએ મૂસાને કહ્યું લાકડી ઉઠાવો. And the sea parted. અને દરિયાનો સમુદ્રના બે ભાગ થયા. He said, tell children of Israel to go forward. ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે તેઓ આગળ વધે. And they walked on dry land to reach the other shore. અને તેઓ કોરી ભૂમિ પર ચાલીને બીજે કિનારે પહોંચ્યા. Who was following? પાછળ કોણ આવતું હતું? Pharaoh with his chosen captains and soldiers. Now we'll pounce upon them. We'll not let them go. ફારોન ને તેના પસંદ કરેલા જે સરદારો તેઓ એમની પૂઠે પડ્યા હતા કે તેઓ એમને આગળ વધવા ન દે. Exodus 14:14. નિર્ગમન 14:14. The Lord shall fight for you. પ્રભુ તમારે સારું યુદ્ધ કરશે. Exodus નિર્ગમન 14:14. 14:14. The Lord shall fight for you. He shall hold your peace. He shall hold your peace. ગુજરાતીમાં બોલશો, યહોવા તમારે માટે યુદ્ધ કરશે ને તમારે શાંત રહેવું. So the Lord is wanting to fight for you. You have become His people. તમે પ્રભુના લોક છો, પ્રભુ તમારે માટે લડવા ચાહે છે. And in a wonderful way, અને અદ્ભુત રીતે He parted the Red Sea for Israel to go through. ઇસ્રાયેલીઓને માટે લાલ સમુદ્રના ભાગ કરી નાખ્યા કે તેઓ પાર જઈ શકે. Because they were already under the blood. કારણ કે તેઓ રક્તની નીચે હતા. Under the blood of the Lamb. હલવાના રક્તની નીચે. And Egyptians tried to follow them. મિસ્રીઓ તેમની પૂઠે પડ્યા. And the pillar of fire came in the rear, looked upon the Egyptians and frightened, and the waters closed upon them. અને જે અગ્નિ સ્તંભ તે ઇસ્રાયેલીઓ અને મિસ્રીઓની વચ્ચે આવી ગયો અને પ્રભુએ તેમાંથી મિસ્રીઓ ઉપર જોયું અને સમુદ્રમાં પ્રભુએ મિસ્રીઓને ડુબાડી દીધા. Exodus 14. નિર્ગમન 14. Thus the Lord saved Israel. Verse 30. 13મી કલમ. Out of the hand of the Egyptians, Israel saw the Egyptians dead upon the sea shore. Chapter 14 verse. Exodus 14:30. 30મી કલમ. એવી રીતે તે દિવસે યહોવાએ ઇસ્રાયેલને મિસરીઓના હાથમાંથી બચાવ્યા અને ઇસ્રાયેલે સમુદ્ર કાંઠે મિસરીઓને મુએલા દીઠા. They were already saved from judgment. તેઓ તો ન્યાય શાસનથી બચી ગયા હતા. Israel no hath no se bacha. અને ઇસ્રાયેલીઓને મિસ્રીઓના હાથમાંથી બચાવ્યા. Out of the hand of the Egyptian. મિસ્રીઓના હાથમાંથી પણ બચાવ્યા. So out of the world system I must be brought out. માટે જગતની રીતમાંથી મારે બહાર આવવું જોઈએ. Pharaoh is a type of the god of this world who governs the world system with its philosophy, speculations and high level thinking. અને જે પ્રમાણે ફારૂન મિસરનો રાજા તેમ શેતાન હાલના જે જગતની રીત છે તેનો રાજા છે અને જાત જાતની જે સટ્ટા છે કે જાત જાતની બીજી ઉચ્ચ કક્ષાના વિચારો છે તેથી માણસોને પકડવા માંગે છે. But God through the power of the death, burial and resurrection of Christ has brought you out. પરંતુ દેવે ખ્રિસ્તના મરણ, દફન અને ઉત્થાનના સામર્થ્ય દ્વારા એના હાથમાંથી તમને છોડાવ્યા છે. So you are a delivered people. માટે આપણે છુટકારો પામેલા લોક છીએ. Now it is said, verse 30. હવે 30મી કલમમાં કહેલું છે, Land of Egyptian, Israel saw the Egyptians dead upon the seashore. અને ઇસ્રાયેલે સમુદ્ર કાંઠે મિસરીઓને મુએલા દીઠા. So the dead Egyptian has no power to work on Israel.
મરેલા મિસરીઓને ઇસરાયેલ ઉપર કાર્ય કરવાની કોઈ શક્તિ નહોતી. Now in our case, હવે આપણા કિસ્સામાં the world will not die. જગત તો મરશે નહીં, And its rulers and wise men and philosophers and teachers will not die. એના જે અધિકારીઓ છે અને ફિલસુફરો છે અને શિક્ષકો છે તેઓ મરવાના નથી. But who is going to die? પણ મરશે કોણ? આપણે મરીશું. આપણે મરીશું. So these people have no influence on me. એટલા માટે આ વ્યક્તિઓ આપણા ઉપર કઈ પ્રભાવ પાડી શકશે નહીં. Supposing a dead man is there, ધારો કે કોઈ મુયેલું માણસ ત્યાં હોય and you know he is fond of so many magazines and glossy, nice media things and all. અને માની લો કે ઘણા બધા મેગેઝીનો કે જાત જાતના મીડિયાનો તે શોખીન હોય. अरे भाई ये देखो, અરે ભાઈ આ જુઓ, अरे वो मर गया कैसे देखेंगे? આ મરેલો છે બિચારો, કઈ રીતે જુએ? Another man will say, બીજો માણસ કહેશે cricket आ रहे हैं, અરે ક્રિકેટ આવી રહ્યું છે, election आ रहे हैं. ચૂંટણી આવી રહી છે. He is not influenced. પણ એ માણસ પર કઈ અસર થતી જ નથી. Other may bring a big bottle. અને પછી બીજો મોટો દારૂનો બાટલો લાવે. Executive special. આ એક્ઝિક્યુટિવ સ્પેશિયલ છે, But he is dead. તે મરેલો છે. So you must believe the power of the death of Christ continues to work in you and liberate you and bring you on a higher ground, spiritual ground. એટલા માટે યાદ રાખજો કે ખ્રિસ્તના મરણની શક્તિ તમારી અંદર કાર્ય કરીએ જ જશે અને તમને શત્રુના હાથમાંથી છોડાવીને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં તમને રાખશે. So in baptism there is a clear-cut separation from the world system to be on the side of the Lord. માટે બાપ્તિસ્મામાં જગતની રીત ભાતોથી સંપૂર્ણ રીતે અલગતા અને પ્રભુના ધોરણ પર આવવું એ બાબત પ્રગટ કરીએ You છીએ. may be a student, you may be an executive, you may be a nurse, you may be a teacher, you may be a housewife, but you belong to the Lord. ભલે તમે વિદ્યાર્થી હો કે એક્ઝિક્યુટિવ હો કે શિક્ષક હો કે નર્સ હો, પણ તમે પ્રભુના પક્ષના છો. You are detached from the world, attached to Him. જગતથી અલગ થઈને ખ્રિસ્તની સાથે જોડાયેલા છો. And others must see some change has taken place. Transformation has taken place in this man. અને પછી બીજાઓ જોઈ શકશે કે આ વ્યક્તિની અંદર કંઈક બદલાણ આવ્યું છે. How? કઈ રીતે? Reckoning himself dead to the world system and self and sin, he is alive unto God according to His plan and purpose. જગતની જે રીતો છે તેનાથી, પાપથી, શૈતાનથી તેણે પોતાને અલગ કર્યો છે અને દેવને માટે એની યોજનાઓને સારું તે જીવતો થયો છે. I close with 1 Corinthians chapter 10. પહેલા કરંથીના 10મા અધ્યાય વાંચીને કલમમાં પછી અંત આણીશું. Paul writes the history of Israel. ઇસ્રાયેલ પુત્રોના ઇતિહાસ વિશે પાઉલ લખે છે. Though they came out of Egypt, જો કે તેઓ મિસરમાંથી નીકળ્યા, instead of overcoming, they were overthrown in the wilderness. જયવંત થવાને બદલે રાનમાં તેઓ માર્યા ગયા. 1 Corinthians પહેલું કરંથી chapter 10. 10મો અધ્યાય. 1 Corinthians chapter 10. પહેલું કરંથી 10મો અધ્યાય. Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant that all the fathers were under the cloud and all passed through the sea. કેમ કે મારા ભાઈઓ, મારી ઈચ્છા નથી કે તમે આ બાબત વિશે અજાણ્યા રહો કે આપણા સર્વ પૂર્વજો વાદળાની છાયા નીચે સમુદ્રમાં થઈને પાર ગયા. All of our fathers were under the cloud and passed through the sea. આપણા સર્વ પૂર્વજો વાદળાની છાયા નીચે સમુદ્રમાં થઈને પાર ગયા. In that memorable night, the 14th, they were under the blood in their house. અને તે યાદગાર રાત્રિમાં તેઓ એ રક્તની નીચે હતા. Now they are under the cloud હવે તેઓ વાદળાની નીચે છે, to be baptized. બાપ્તિસ્મામાં. Now Christian circles, many people believe in the power of the blood, salvation through the blood. They are under the blood. They are full evangelicals. અને એવા અનેક ખ્રિસ્તી વર્તુળો છે જેઓ સુવાર્તામાં માને છે, ખ્રિસ્તના રક્તના સામર્થ્યમાં માને છે, કેવળ સુવાર્તા પ્રચારમાં માને છે. But they don't come under the cloud to be baptized. પરંતુ વાદળાની છાયાની નીચે તેઓ બાપ્તિસ્મા પામવા આગળ આવતા નથી. That is not necessary. તેઓ એમ કે છે જરૂરી નથી. But the great commission the Lord gave, teaching them to observe all things, baptizing him in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. પરંતુ પ્રભુની જે આજ્ઞા હતી કે શિષ્ય કરો
અને એમને બાપ્તિસ્મા આપો અને જે આજ્ઞા મેં કરી તે તેઓને શીખવતા જાઓ. Little personal testimony. હવે થોડી પોતાની વ્યક્તિગત સાક્ષી. In 1946, Brother Baksing brought some of us to Bombay. 1946 ભાઈ બક્સિંગ અમને કેટલાયકને મુંબઈ લાવ્યા. Bombay to Ahmedabad. મુંબઈથી અમદાવાદ લાવ્યા. We stayed in Lake Brother Girdabai's house, upstairs building in, what's that area called? રાયગઢ. Huh? રાયગઢ. Raigad. અને સ્વર્ગસ્થ ગિરધરભાઈના ઘરમાં રાયખડ વિસ્તારમાં તેઓએ અમને રાખ્યા. We used to go out open air every morning and things like that. રોજ સવારે અમે સુવાર્તા પ્રચારમાં જતા હતા. And then the time came, પછી સમય આવ્યો, Brother took some of us into Punjab. ભાઈ અમારામાંના કેટલાકને પંજાબ લઈ ગયા. Took us through Lahore and brought us to Martinpur. અને લાહોરમાં થઈને માર્ટિનપુર લઈ ગયા. At that time, the Pakistan was not separated. તે દિવસે ભારત પાકિસ્તાનનું વિભાજન થયું નહોતું. Now Martinpur is a Christian village. હવે માર્ટિનપુર તે ખ્રિસ્તી ગામ છે. Presbyterian Church Yeah, is ministering there. પ્રેસ્બિટેરિયન ચર્ચ ત્યાં કામ કરે છે. Brother Baksing went there earlier and there was great revival. ભાઈ બક્સિંગ ત્યાં પહેલા ગયા હતા અને મોટી જાગૃતિ ત્યાં આવી હતી. So he brought us there and kept us, and he was also with us. તેઓ અમને ત્યાં લઈ ગયા, અમને રાખ્યા અને તેઓ પણ અમારી સાથે હતા. So we used to be given the freedom of the Presbyterian Church for ministry. માટે જે પ્રેસ્બિટેરિયન ચર્ચ હતું તેમાં અમને સેવા કરવાની છૂટ આપવામાં આવી હતી. Then came the council of baptism. પછી બાપ્તિસ્માનો વિચાર કે મનોરથ આવ્યો. So Brother Baksing made that very clear. As believers, you should be baptized according to the word of God. અને ભાઈ બક્સિંગે એ વાત બહુ સ્પષ્ટ કરી કે વિશ્વાસી તરીકે દેવના વચન પ્રમાણે તમારે બાપ્તિસ્મા લેવું જ જોઈએ. So from that time, the church building was closed. અને તે દિવસથી માંડીને ચર્ચના જે દરવાજા હતા અમારે માટે બંધ થઈ ગયા. We gathered in a small house and gathered for worship, gathered for prayer, gathered for witness. અને એક નાના ઘરમાં ભજનને માટે, પ્રાર્થનાને માટે અને સેવાને માટે અમે એકઠા થતા હતા. So Presbyterian pastor and others were a bit disturbed. અને જે આઈપીના પાસ્ટર વગેરે હતા તેઓ જરા પરેશાન થયા. They wanted some learned man, relation of Abdul Haq of Muslim convert, to come and preach concerning the baptism. અને ભાઈ અબ્દુલ હક જેઓ મુસલમાનમાંથી પ્રભુ પાસે આવ્યા હતા, તેઓ એમના કોઈ સંબંધી તેઓ પ્રભુ પાસે આવ્યા હતા, તેઓ ત્યાં આવીને એમને બાપ્તિસ્મા વિશે શીખવે એવી એમણે ઈચ્છા બતાવી. So they all were happy when to hear. અને તેઓ બધા જ ગયા અને સાંભળવા ગયા. And he said, એમણે કહ્યું, as Israel was crossing the Red Sea, જેમ ઇસ્રાયેલીઓ લાલ સમુદ્રમાંથી પાર ગયા, waters were like a wall on both sides, અને પાણી બંને બાજુ દિવાલ સમાન હતું, and the wind was blowing, અને પવન ફૂંકાતો હતો, and the wind was blowing the water in drops over the heads of Israel. અને ઇસ્રાયેલીઓ ઉપર આ પાણીની જે હતી દિવાલો એમાંથી છાંટા પડતા હતા. This is sprinkling. આ તો છંટકાવનું બાપ્તિસ્મા થયું. See his clever argument? હવે જે એની દલીલો જુઓ. As Israel was passing through, અને જ્યારે ઇસ્રાયેલીઓ પસાર થતા હતા, a strong wind was blowing the water and sprinkling it over the heads of Israel. ત્યારે પુષ્કળ પવન ફૂંકાયો અને એ પાણીમાંથી છાંટા ઇસ્રાયેલ પુત્ર ઉપર પડતા હતા. So man has very many arguments to stand for sprinkling or other infant baptism, but we stand on the ground of the apostles' doctrine and the doctrine of baptism and follow the Lord. એટલા માટે બાળકોના બાપ્તિસ્મા વિશે કે છંટકાવના બાપ્તિસ્મા વિશે માણસોએ અનેક પ્રકારના બાબતો શોધી કાઢી છે, પરંતુ આપણે પ્રેરિતોના બોધ ઉપર જે પાણીના બાપ્તિસ્મા ડૂબકીનું છે એના ઉપર આધાર રાખીને આપણે આગળ વધીએ છીએ. Repentance and faith or remission of sins taking place inside. પસ્તાવો, દેવ પરનો વિશ્વાસ તે હૃદયની અંદર કામ કરે છે. Baptisms. અને બાપ્તિસ્માઓ, Baptism is some public declaration. બાપ્તિસ્મા તો જાહેરમાં એને આપણે પ્રગટ કરીએ છીએ. Everybody will understand. બધા જ એને સમજી શકશે. Church, saints and the world should see he is declaring his commitment as a disciple of Jesus Christ. સંતો, મંડળી અને શૈતાનને બધા જ જોઈ શકશે કે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે એક છે, એની સાથે સોંપાયેલો છે, એ વાતને તે પ્રગટ કરે છે. So Satan himself with his host watching who are getting baptized. અને તમે જેઓ બાપ્તિસ્મા લેવાના છો, શૈતાન અને એનું સૈન્ય તમને જોવે છે. He is counting those.
અને એમને ગણવા પણ ગણે પણ છે. Oh, no, no. થવા દો I બાપ્તિસ્મા. know this fellow. He's only pretending, but he's on my side. આને હું જાણું છું, એ ઢોંગી છે, ભલે ઢોંગ કરે પણ એ તો મારા પક્ષનો જ છે. He's still under my kabja. હજુ તો મારા કબજામાં જ છે. Now he's getting હવે baptized. તે બાપ્તિસ્મા લઈ રહ્યો છે. Baptism must be determined and true, with true sorrow, counting on the Lord's faithfulness to lead you on higher ground. એટલા માટે આપણું બાપ્તિસ્માની જે સાક્ષી તે ખરી સાક્ષી હોવી જોઈએ. પાપ માટે ખરેખરા દુઃખી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પક્ષે ઉભા રહેવાનો દ્રઢ નિશ્ચય એ સાથે બાપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. Doctrine of baptisms, plural is mentioned. અને ત્યાં બાપ્તિસ્માઓ બહુવચન વપરાયું છે. Hebrews 6. એબ્રી 6 અધ્યાયમાં જુઓ. Am I making a mistake? હું ભૂલ કરી રહ્યો છું કે શું? Doctrine of બેપ્ટિઝમ, baptisms. બાપ્તિસ્માઓ સંબંધીનો ઉપદેશ. So, baptism in the water is one aspect of our testimony, માટે પાણીમાં જઈને બાપ્તિસ્મા આપીએ તે આપણા બાપ્તિસ્માનું એક પાસું છે, by which we are come out of Adam, entered into Christ, જે દ્વારા ખ્રિસ્ત આદમમાંથી નીકળીને આપણે ખ્રિસ્તમાં આવ્યા છે એ વાત બતાવીએ છે. come out of the world system into the heavenly system, અને જગીક રીતમાંથી નીકળીને સ્વર્ગીય રીતમાં આપણે આવીએ છે. and I am related with all who have come like that. અને એ રીતે જેઓ નીકળેલા છે તેઓની સાથે હું એક છું એ વાત પ્રગટ કરીએ છે. 1 Corinthians 1 Korinthy chapter 12, 12 અધ્યાય verse 13. 13મી કલમ. 1 Corinthians 1 Korinthy chapter 12, 12 અધ્યાય verse 13. 13મી કલમ. It is put the baptism of the Holy Spirit. અને તો પવિત્ર આત્માના બાપ્તિસ્માની વાત છે. 1 Corinthians 1 Korinthy 12:13. 12 ને 13. मुझे वर्ष से बोलना. For by one Spirit For by one Spirit are we all baptized are we all baptized into one body, into one body, whether we be Jews whether we be Jews or Gentiles, or Gentiles, whether we be bond or free, whether we be bond or free, have been all made to drink into one Spirit. have been all made to drink in one Spirit. Jew or Gentile, Madrasi or Delhiwala or not, any country, any race. યહૂદી કે ગ્રીક કે મદ્રાસી કે ગુજરાતી કે ગમે તે જાતિનો કે ભાષાનો, All the distinction which have originated with Adam have been totally removed in the death of Christ. આદમથી જે સર્વ વિભાજનો આવ્યા છે તે સંપૂર્ણ ખ્રિસ્તમાં મરણમાં દૂર કરી નાખવામાં આવ્યા છે. And on the day of Pentecost, the Holy Spirit baptized all 3,000 into one body and added another 5,000 and many more from Judea, Samaria, uttermost parts of the earth. 50માના દિવસે પવિત્ર આત્માએ 3,000 ને મંડળીમાં ઉમેર્યા અને પછી 5,000 ને અને પછી સમરૂનમાં યરુશાલેમમાં, સમરૂનમાં, યહૂદિયામાં, પૃથ્વીના છેડા સુધી તે લોકોને ઉમેરતો જ જાય છે. And the work is going on અને કાર્ય આગળ વધી રહ્યું છે. till we come to 1 Thessalonians 4:16 and 17. પહેલું થેસા 4, 16 અને 17માં આવીએ ત્યાં સુધી. And the Lord himself shall descend to take his people unto himself. પ્રભુ પોતે એના લોકને પોતાની પાસે લઈ જવા ઉતરશે. So in order to express this testimony, અને આ સાક્ષીને પ્રગટ કરવાને in order માટે to remain true to it, અને આપણે એને ખરા રહીએ માટે a few of us lay hands upon those who are baptized, આપણામાંના કેટલાક જેઓ બાપ્તિસ્મા પામેલા છે તેઓના માથા પર હાથ મૂકશે, that through your faith and obedience to the Lord Jesus Christ, કે તમારા વિશ્વાસ અને પ્રભુ પ્રત્યેની આધીનતા દ્વારા he has saved you, તેણે તમને બચાવ્યા made you છે, his child, એનું સંતાન બનાવ્યા and છે. you are related to us and we are related to you. તમે અમારી સાથે અને અમે તમારી સાથે જોડાયેલા છીએ. I am Gujarati નથી બોલતે, but you are related to me. ભલે અમે તામિલ નથી બોલતા પણ અમે તમારી સાથે એક છે. So this oneness in the body is brought forward in the testimony of the laying on of hands. માટે ખ્રિસ્તના શરીરમાં જે એકતા છે તે હાથ મૂકવાની સેવા દ્વારા પ્રગટ કરવામાં આવે So છે. after baptism you go, change your clothes, come back here. માટે બાપ્તિસ્મા પછી જજો, વસ્ત્ર બદલીને અહીંયા પાછા આવી જજો. And some, on behalf of the church, elders or leaders lay hands on you. અને મંડળીના પ્રતિનિધિઓ તરીકે કેટલાક વડીલો અને સેવકો તમારા પર હાથ મૂકશે. Identification with the Lord Jesus under his headship in the body. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિરપદ નીચે પ્રભુ ઈસુના શરીરની સાથે જે એકતા છે તે પ્રદર્શિત કરવા હાથ મુકાય છે. And the impartation of the Spirit, some gift
to serve you in the church. વળી મંડળીમાં તમે સેવા કરી શકો માટે પવિત્ર આત્મા તે સમયે તમને કોઈ ને કોઈ દાન આપશે. He will show you and manifest that gift in your life. તમારે એ દાન તમને જણાવશે અને તમારા જીવનમાંથી તે પ્રદીપણ કરશે. By one spirit you have been baptized into one body. એક આત્માથી એક શરીરમાં બાપ્તિસ્મા પામ્યા. What is the latter half of that verse? પછી એ કલમનો બીજો ભાગ શું કહે છે? Corinthians 12:13. પહેલું કરંથી 12 અને 13 જુઓ. વાંચો જલ્દી. Made to drink into one spirit. આપણને એક જ આત્માનું પાન કરાવવામાં આવ્યું છે. This is something personal. અને આ વ્યક્તિગત છે. I am being baptized into one body. એક શરીરમાં મારું બાપ્તિસ્મા થયું. But drinking is a personal thing. પરંતુ એ પાન કરવું કે પીવું એ જુદી વાત છે. And unless there is thirst, I will not drink. જો તરસ જ ના હોય તો હું ક્યાં પીવાનો? Have you lost your thirst? શું તરસ ગુમાવી બેઠા છો? As the heart panteth for the water brooks, my soul thirsteth for the living God. જે પ્રમાણે હરણ પાણીને સારું તરસે છે તે પ્રમાણે મારો આત્મા જીવતા દેવને સારું તલખે છે. Believers in Mandli, with all your experience and service and good works, are you maintaining your thirst, drinking into Him? If any man thirst, let him come unto me and drink. John 7:37. તમારી સર્વ સેવા અને અનુભવ અને સત્કર્મ પછી પણ ખ્રિસ્તની જે મંડળી છે, શું પ્રભુને માટે તરસ્યા છો? પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું તેમ જે કોઈ તરસ્યો હોય તે મારી પાસે આવીને પીવે. And out of his belly shall flow rivers of living water. અને એના પેટમાંથી જીવતા પાણીની નદીઓ વહેશે. So you may not be big preachers, you may be young people, but through you life will flow to others. માટે જો કે તમે મોટા પ્રચારકો ના હો, માત્ર જુવાનો છો, તો પણ તમારી મારફતે બીજાઓ સુધી જીવન પહોંચશે. Living water. જીવંત પાણી. Oh, may God in such a way empower you under His headship in the body to make you a living channel as you go on drinking into the Spirit. અને પ્રભુ ખ્રિસ્તના શિરપદની નીચે મંડળીમાં રહેતા તમને જ્યારે પ્રભુ માટે તરસ્યા રહેશો ત્યારે તેમ તેમ એવા તમને સાધનો બનાવશે જેની મારફતે જીવંત પાણી લોકોના સુધી પહોંચતું જ રહેશે. So as a disciple you are declaring a total submission to the Lord Jesus who hath all power. શિષ્ય તરીકે પ્રભુ ઈસુને જેની પાસે સર્વ અધિકાર છે તમે પોતાને આધીન કરો છો. You are expressing your identification with Him. અને તમારી જે એકતા એની સાથે છે તે પ્રગટ કરો છો. In His death, એના મરણમાં, in His burial, એના દફનમાં. in that He died unto sin. In that death I also die unto self and sin. અને મરણ પામ્યો, પાપને સારું મરણ પામ્યો, એને લીધે હું પણ પાપ અને સ્વને માટે મરણ પામ્યો છું. In that I liveth alive unto God. અને જીવું છું, હું પ્રભુને માટે જીવું છું. So you are looking at these baptism candidates. અને જે બાપ્તિસ્મા લેનારા છો એઓને તમે જોશો. God is telling you, પ્રભુ તમને પણ કહે છે, are you reckoning like this? શું તમે આ રીતે ગણિત કરો છો? તમારો baptism बहुत साल हो गया. વર્ષો પહેલા બાપ્તિસ્મા તમારું થયું, Are you reckoning on this? પણ શું એ વાત તમે અત્યારે ગણો છો? Are you alive unto God? શું દેવ માટે જીવો છો? Dead to sin and self. પાપ ને સ્વ માટે શું મરેલા છો? Lord, make it so as I witness this baptism. અને જ્યારે આપણે આ બાપ્તિસ્માની નિહાળીએ ત્યારે પ્રભુ આપણા જીવનમાં એ ખરું બનાવો. And the total separation from Egypt to reach the land of Canaan, that is Christ. Christ becomes all in all to us. અને મિસરમાંથી છુટકારો પામીને કનાન પહોંચવું, કનાન તે ખ્રિસ્ત બતાવે છે, તેમ ખ્રિસ્ત આપણે માટે સર્વમાં સર્વ બને. Lord, make it true for our dear ones અને and all of us, with a new emphasis upon the cross, His death, burial and resurrection, transforming us, changing us to do His will. અને આપણા પ્રિયજનો જેઓ બાપ્તિસ્માની સાક્ષી આપવાના છે, આપણ સર્વને માટે એ ખરું બનાવો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અધિકાધિક આપણે રૂપાંતર પામતા જઈએ.